अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। सूरतुन निसा आयत करीमा 58 पदी बुनियाद तिलावत करे शवे दे च द अल्लाह दुआ फ़आल ली हिकमत और अदल द आयत करीमा के ददवाड़ यौज़े ज़िक्र दे मुगमख के नवेली च अल्लाह हकीम दे हकम हम दे हाकिम हम दे और कम हदीस द सुनन तिरमिज़ी च द अस्माउल्लाहिल हुस्ना वज़ाहत के राज़ी न पाए कि अल्लाह ता अल हकमुल अदल हम वेलिश अगरचे नूर नसूसों के द अल अदल इस्तेमाल द अल्लाह द पार निश्ता लेकिन अल अदल आगे ज़ात तवेलिशी चागा सरापा इंसाफ़ी और दाग हर कार हिकमत आदल इंसाफ पदेवान मबनी दा जुदा खबर अदा च बाईस जुनूबान इंसान न पुएगी न पाएबान आगे एतराज़ होगी ख्वाद अखपले ना पोईता वजह कई संग जदा अल्लाह ज़ात ज़मुंग द पार अदा से दे च इंसान दागे पकन न पुएगी कारसम रसूख सरखुक की जान ला तो दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द ज़ात पे जनगलो दागत सिफ़ात न बग़ैर न की सिफ़ात बान खपल रब पे जंदिश तो दारेंगे दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिकम दाग कलिमात दाग हिकमतुना और दारेंगे दाग टोल अफ़ाल और सिफ़ात दा इंसान पखपल दार इल्म की निशिरा उसते ना मुमकिन न जगद अल्लाह सिफ़ात ला मुतनाहिरी संगा च दागत ज़ात द्राक पूरा निशी के रे द सिफत न बग़ैर तो दारेंगे दागत सिफ़ातो डूंगी वाली ता कुजेदल दार मखलूक द बस कार न रहे दुमरदा च इंसानान दखपले पोए मुताबिक और दखपल आगे अक़ल मुताबिक कम च अल्लाह वर्कड़ दे पागे बांधे कागज सही इस्तेमाल की निशायत चखपल रबू पेजने आयन दाल लाम असल के बराबर है तो कुरान मजीद अवल नवाल आखिर अपोरे बेशमेर ज़ईना दादल इंसाफ हुक्म कर तहकुमु बिल अद्ल इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा कला फरमाई फ़ैसला करे दखल को पमियस के बिल अद्ल इंसाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मुख्तलिफ सिगो सरा चदा आदल लफ्ज़ अड़ी पखपल किताब के अड़ी राड़ी द देर पारा च इंसानान द एतदाल मिजाज तरश द इंसाफ मिजाज तरश तो चाप दुश्मने के तुमरा न तेरीगी चागा द मुसलमान नौबासी और द चाप दोस्त किम तुमरा नमख की चागा दोलूहियत या दनबूत मकाम माने के नहीं ताटोल द अदल मुखालफत अहादीस से कल मुंगा नकल को न पाए के दरावी द पारा बुनियादी शर्तुन के यो शर्त दागा अदल दारेंगे द उम्मत मुस्लिमा क़िदा द सहाबे किराम मुबारक चा सहाबतु कुल्लुहुम अदूल सहाबे किराम टोल आदिल दी
پای کې څوک د جور یا د ظلم شکار نشته. دا جدا ده چې تاریخ په زور باندې خلک بیا لګیا کېږي نو کله یو ته ظالم وي او کله بل ته ظالم وي. خپله عقیده پرېږدي. کم خلک چې هغې اوپره نظر لري نو هغې په دې غلطۍ کې ننوځي. د مسلمانانو عقیده دا ده چې صحابه کرام ټول عادل دي. دې خلاف چې څوک کوي هغه د ځان دپاره ثبوت پیش کی او د ګوري چې آیا دی په اهل سنت والجماعت کې دی او که نه دی. صحابه کرام تر کومه حد عادلان دي نو دې کې خلک بحث کوي. د حدیث تر نقل پورې خو ټول خلک عادل ګڼي چې هر صحابي د حدیث په باب کې عادل دی. پاتې شو نور سيزونه نه پای کې یوې ډلې اختلاف کړی دی. دغه علمي بحث دی بیا، لیکن د اهل سنت والجماعت نظریه دغه نه ده. هغې صحابه کرام په هر قول او فعل کې عادل ګڼي او که د هغې نه څه خطا شوي غلطي شوي نو هغه دې خطا اجتهادي ګڼي. خبره ختمه شو. په دې کې سره ډېر بحث و تمحیص ضرورت نشته دی. خو بعضې خلکو قسم دا خوړلی دی چې کوم ځای کې یو داسې خبره راځي چې د هغې نه د صحابي تنقیص ثابتېږي نو خامخا هغې له به زور ورکوي او بیانوي. د دې ګڼ مثالونه کېدی شي انشاءالله به وایو خپل وخت باندې. وبارکیف الله هغه ته العدل د سنن ترمذی دغه روایت کې ویل شوی دی الحکم العدل. آیت کریمه چې کوم مالست دی نو پای کې قرآن مجید حکم داره ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله تاسو ته حکم کوي. حکم د الله د فرضیت او وجوب د پاره ما سوا د هغه ځایونو نه چې هلته کې قرینه موجود وي چې دلته کې حکم دا د اباحت د پاره دی د فرضیت د پاره نه دی. ورنه حکم د الله د وجوب د پاره دی لکه دې ځای وجوب د پاره دی. لیکن داسې مقامات هم شته چې هلته کې حکم به وي لیکن هلته اباحت مرادي لکه اذا حللتم فاصطادوا. کله چې تاسو حلال شی د احرام نه وځئ نو بیا ښکار کوئ. نو دغلته حکم د وجوب د پاره نه چې ګندې ته څنګه د احرام نه وځې نو پتا لازمه نه چې ګندې ښکار دی کوي. هر ځای کې حکم د وجوب د پاره هم نه او هر ځای کې حکم د اباحت د پاره هم نه. دا قرینه غواړي خارجي دلیل غواړي یا درنه اندرونی دلیل غواړي. هغې په بنیاد انسان دا فیصله کولی شي چې دلته کې دا حکم د څه وګڼم. دې ځای کې دا کوم حکم چې قرآن مجید فرمایي دا د وجوب د پاره دی. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. بېشک الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه ادا کړئ د هغې مستحقو ته. چا سره چې کم امانت پروت دی هغه د مستحقینو ته ورسوي. آیت خو بېشک په یو خاص واقعه کې نازل شوی دی. سبب نزول کم چې محدثین بیانوي صحیح کتابونه لکه صحیح بخاری او مسلم سبب نزول نه پوزه ترول نه دي پکار. بعضې خلقو کار دا چې نیمګړې خبره کوي. شاه ولی الله رحمه الله خپل کتاب کې یو ځای دا لیکلی دي چې بعض خلق د اسباب نزول پورے آیت کریمه اس بے سے خاص کی ناغوی دا قسم رویہ دا ازر الاشیاء دا قرآن په فهم کې دا ډېر نقصانی ده. نه خلق دا جو کړی دي چې قرآن فهمه کې د شاه نزول څه کردار نشته. غلطه وایي. سبب نزول باندې ډېر مشکلات حل کیږي د قرآن مجید.
ډېر وضاحتونه کېدی شي د هغې. علوم القرآن کې ما د اسباب نزول لاندې د هغې مثال لیکلي دي چې ګڼ مقامات داسې دي چې سبب نزول نه بغیر هغه نه حل کېږي. څه خلک هغه حل کوي لیکن عقلي لحاظ سره اوټ پټانګ خبرې کوي، غلطه کوي. اسباب نزول یا شای نزول چې بالکل بیکار علم وي، نو علوم القرآن باندې لیکون کی څومره مصنفین چې دي ټول اسباب نزول باندې کار کوي. دارنګې صحیحینو کې سنن اربعه کې اسباب نزول بیانې چې فلان کی وخت کې دا فلان کې آیت نازل شو، دا سبب نزول وایي. دا موږ خلک د شان نزول وایي. شان نزول، سبب نزول یعنی کم حالاتو کې د آیت کریمه نازل شوی دی، دا سبب نزول وایي. غلطی خلق دا کوي چې یو واقعه کې یو آیت کریمه نازل شي نو بلا دلیل هغه پورې اتړي، دا تړل غلط دي. الفاظ عام دي، کله وی داسې چې د هغې نه بغیر ګورې کار نه کېږي. سبب نزول چې تا ته نه معلوم نو بعضې آیتونه باندې به پوهېږي نه سره. قرآن یو ځای فرمایلی دي چې مسلمانان څه کوي نو پایي باندې لیس علیهم جناح، پایي هېڅ ګناه نشته. کله چې هغې تقوا کړې ده، ایمان یې راوړی، تقوا یې کړی، عمل صالح یې کړی، درې ځله اتقوا 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 وایي. سبب نزول یو صحابي ته نه معلوم، سیدنا عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ ته د هغې د وجې هغه شراب څښلي چې مسلمان که څه کوي نو په هغه څه ګناه نشته چې کله هغه ایمان او تقوا خپل کړي. دا څه ترړ کلاس کتاب خبره نه کوو، د صحیحینو خبره کوو. د آیت کریمه به پیش کوو. سیدنا عمر هغه له سزا ورکړه، هغې فرمایل د دې آیت تعلق داسې نه یې څنګه چې ته وایې. دا خو داسې وه چې کله شراب حرام کړی شو نو خلقو اعتراض وکړه چې ستاسو مسلمانانو کومو کسانو شراب څښلي دي او د دې حکم د حراموالي نه مخکې هغې مړه شوي دي، نو څنګه هغوی به ګناهګاري کوي. نو قرآن د هغې جواب کړی دی چې نه نه، د دې حکم د نزول نه مخکې چې کوم مړه شوي دي په هغې باندې څه ګناه نشته دی، که شراب یې څښلي دي او که نه یې څښلي. ځکه حکم خو وروستو راغی. اوس که دا شای نزول نه معلوم نو سیدنا عثمان بن مزعون غوندې ته هم د غلطۍ شکار کوي. ان خلک پیش کړي د آیت کریمه چې په مسلمان په ګناه کې اباحیت لبرل مایندډ خلک چې کوم دی پاکستان کې دا ډېر شی شوی دی. اوس امریکا که نوره کامیاب شو که ناکام شو، خو موږ له په افغانستان کې او پاکستان کې لبرل مایندډ خلک پیدا کړ. مسلمانانو علماء له اوس خپل توجه دې طرف ته مرکوز کول پکار دي. دا کومو سیزونو کې چې دي جګړې کوي فضول مړی اوري که نه اوري، که واورېده تا ته به څه فایده وي؟ څه فایده شته دادا؟ که وانه اوري څه نقصان دی سته؟ دا څه مسله ده؟ د دې خبرو نه روزئ. دا که خلکو نه چړلی والله که موږ دې له خوله موړلی په دې خلق تاسو د کار نه وباسي. د اسلام چې کوم بنیادي څیزونه دي خلک هغه خوځوي راخوځوي. حلال او حرام دا د الله خصوصیت دی، دا د هغه ربوبیت دی. شراب څښل حرام دي، بدکاری کول حرام دي، غلا کول حرام دي. د قرآن مجید د دې آیت کریمه دا مطلب نه دی کوم چې لیبرل اغسته دی چې مسلمان ته ګناه کول څه نقصان نه ورکوي. دا غلط مطلب اغسته. دا ډېر شی دی. نن تاسو آرټیکلز وګورئ په دې باندې، عربی کې وګورئ، پښتو کې وګورئ. تاسو پښتنو کې داسې خلک پیدا شوي دي چې هغې وي څه ګناه موناه نشته. آیت کریمه پیش کړي. نو که تا ته شان نزول معلومي سبب نزول چې اصل کې شراب خو ډېر وروستو حرام شوي دي. مکی جون کې د شراب او د حراموالي حکم نه و،
14 کاله رسول الله وسلم تیر کړی، 10 کاله مدینه منوره کې تیر کړی دي. د وفات نه 2 کاله مخکې د شراب او د حرام والی حکم راغله. نو 100 کاله شو، 1420 کاله. دا ولې د تدریج وي، دا الله دې کې حکمتونه دي. هغه حکیم دی، حاکم دی. دې کې حکمت دارې چې فوراً دا منع کړی شي، شراب منع کړی شي. نو شراب هغې دا هسکل لکه څنګه چې مونږه چیس کو، ته دې پرېښودل دا ډېر شاق و، ډېر مشکل و. ځان د تودې مه تېروه که نه. دا اکثر خلک ډېر د ګرمې تېروي. بس خبره کې او سمدستي چې څوک نه مني سر ته پرېښول غواړي. څه کوی تاسو؟ جهنم ته به څوک ځي که به نه ځي؟ ټول جنتیان دي. دا الله چې کوم نظام دی په هغې کې ګوتې مه وهه. زمونږ ذمه داري دا ده چې خلک حق ته راوبلو، په حق باندې دلیل پیش کو. د حق خلاف که څه شبهه ده، چا شبهه زائل کو، او که نه هغه د اسلام په لار کې رکاوټ نو چې هغه لاس منې کو. دقه زمونږ کارونه دي. منل او نه منل بیا د خلقو ځان له مسله. مرګ د یو څیز علاج نه دی چې ته دا سړی مړ کړه، دی مړ کې نه بل به پیدا شي. دا لبرل مائنډډ خلق دی استدلال کوي غلط د قرآن مجید نه چې لیس علی الذین آمنوا جناح، په دې څه ګناه نشته دی چې کله هغې ایمان او تقوا کوي، ایمان او عمل صالح کوي، دا کوي دا کوي دا کوي. دا خاص آیت دی او دا خصوصیت معلومیږي د شان نزول نه، د سبب نزول نه. چې کم صحابه کرام واضح حدیث دی چې د شراب او د حرام والی نه مخکې کم صحابه کرام فوت شوي دي، نو منافقینو او دارنګ یهود نصاراو په هغې اعتراض وکړو چې دا جنتیان دي که دوزخیان دي، دی خو تر اخره شراب څکل. نو قرآن فرمایل چې چونکې د شراب او د حرام والی حکم نو، نو په دې وجه دا ټول جنتیان دي. اوس که تا ته دا سبب نزول نه معلوم، نو دا خلک به راګیري او تا ته به ستا په کتاب کې لیکلي، قرآن مجید کې لیکلي دي. نو سبب نزول نه داسې سټ ماړه وی چې دا بیکار څیز دی. سبب نزول پورې حکم خاص کول ګناه دی. د ځانه به حکم نه خاص کړه. دلته کې موږ دا خاص کوو په دې وجه د آیت کریمه چې دا نازل شوی بالخصوص په دې معامله کې دی. او دا حدیث د صحیحینو دی، څه د 3مې درجې یا 4مې درجې د احادیثو د کتابونو خبره نه ده. دارنګې د آیت کریمه چې کوم مایل دا خاص واقعه کې نازل شوی دی چې چا د کعبې چابي چا سره هغه سره شک پیدا شده چې فتح مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مانه چابي واغستا، دا به واپس راګي که ونه راګي. نو قرآن حکم وکړو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. د مکې د کعبې چې کم متولی دی، محافظ دی، دا هم د هغه ده، ورېږي غله. او هغې خاندان کې تر اوسه پورې د خانه کعبې د چابۍ مسله راځي، دا خدام دي د خانه کعبې. اسلام د هغه ترغیب داره چې انسان دی د زړو خلقو خیال وساتي. په دې زمونږ خلک نه پوهېږي، د زوړ سړي خیال څوک نه ساتي. دین سره چې کوم سړی ډېر وابسته دی خدمت د دین سره، د هغه خیال ساتل پکار. هغه چابي هغه شان پای خاندان کې ده، کم خاندان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو. آیت خو عام دی، آیت خاص دی، لیکن الفاظ د دې عام دي. څنګه عام دي؟ الله حکم کوي ان تؤدوا الامانات. دینی علم دا یو امانت دی، دا باغ چاله ورکولی شي چې هغه د دې اهلی، چې کم سړی د اهل نه هغه ته دا امانت نشي سپارلی.
پدې وجه دا جعلي سرټیفیکیټس کوم چې خلک ورکوي، مدرسې نه ورکوي، اسکول نه ورکوي، کالج نه ورکوي، یونیورسټۍ نه کوي، دا حد درجه بد خیانتي ده، بد دیانتي ده، نهایت لوی خیانت ده. یو سړي کې اهلیت نشته ولې سرټیفیکیټ ورکوي؟ او نن خو دا هر دویم سړي ته ګورې حکومت لازمي کړی ده چې د کورونا سرټیفیکیټ ضروري ده. نو ستن څوک نه وي سرټیفیکیټ ورسره مسلمانۍ تر دې ځای راغلی ده، دا ټول مسلمانان دي. څوک پکې شیوخ القرآن دی، څوک شیوخ الحدیث دی. دا عجیبه حال دی. ولې دا سرټیفیکیټ ملاویږي په دې ملک کې؟ یعنې دومره نااهلي راغله په دې قوم کې چې د دې نه د جایز او د ناجایز تصور د سر نه ختم شي. دا د کومې جایز شی دی کسې یو سړی یو پراپیګنډه کوي، یو غلطه پراپیګنډه کوي، او بیا خوري هم چې دې کې دا چل کېږي او دې کې دا چل کېږي او دې کې دا چل کېږي. دا چا ویته ده؟ څه دلیل حجت او برهان دی؟ الله یې په علماء رحم وکړي. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. دا بیچارهګان د دې حدیث لاندې راغلي دي. دی ولګي ایسے ولګي چاوي خلک وي بغیر د دلیل او د برهان نه دا سيزونه کول دا جایز نه دي. څه دلیل برهان وي تاسو ټیک ده، د باسي قیاسات کوي، دا خو چې زموږ دشمنان دي که نه، نو دا چل گئی دا چل گئی، دا بلا غلې داغي خوريخ غنم التن راغواړي، خوراک راغواړي، بیا دا هم پرېږده. دا غلط خبرې، ناجایز او غلط خبرې کول دا ګناه. د یو سړي د دروغ جنوالي لپاره دا کافي ده چې هغه هر اورېدلې شوې خبره بل ته کوي. او داسې سړي ته امعه وایي که نه، امعه. تا ته دا خبره چا کوله؟ خلک وایي د پلانکي سره یم هغه ویلو ده. ستا خپل ضمیر نشته، خپل علم او سمج نه لرې، خپل تعالی چې الله کوم قوتونه د فهم درکړي دا هغه استعمال کړل چرته. دا یو مثال ما درکړ، هغه سړی چې هغه خلق له علم ورکي چې پای کې د علم قدر نه وي. دا محدثین او اقوال اورېدلي دي. بای سړی به نه زموږ سترګو ګوتې ورمنډي چې دې فلان کی ته علم ورکول پکار دی. اول د غزان کې اهلیت خو پیدا کیږي. یو سړی یو ماشوم لا د 500 روپو نوٹ نه ورکړي چې دا والستا شو ولې اده په استعمال نه کوي. علم دا هیڅ خو نه دی. یو سړی ځان کې اهلیت پیدا کی د علم د حصول، هغه سيزونه دی پوره کی ریکوایرمنټس کم چې د استاد د ادب او احترام لپاره دارنګ د علم د حصول لپاره ضروری دي. بیا ګوره د علم راضي کنه راضي. په یو مجلس کې پناسته باندې سړی نه پوهېږي. امام مالک دارنګ امام احمد دواړو باره کې اقوال شته دي چې امیر ورته وی زما بچو ته به سبق خیر ٹھیک ده، هغه وی ته به راځي زما ځای ته هلته به خیر، هغه وی علم چا پسې نه ځي، علم پسې خلک ځي. دا ذهن ځان له بدل کې بعضې خلکو سره 10 روپۍ وشي دا خپل بیټک د خلک راغواړي. اصله هغه مجبور دی، هغه وایي چې راګنې بس دلته لا نړم نو الله رازق نه دی. د علم قدر وکړئ. علم چا پسې نه ځي، علم پسې تلل کېږي. هغه وایي ټیک ده. بچی مسجد ته تلل شروع شو، هغه غالبا د مهدي خبره، هغه ورته ویل چې زما بچو ته به جدا سبق خیر، یعنې مسجد کې به دې سره نور څوک نه ناس، دا به خاص بچي. دا د ډېرو خلکو ذهنیتونه اوس هم شته.
اور ته دا خیرات ته علم خورول بیا خیرات ته مستحق ہوتا چې څوک ناسته مجلس کې بس هغې دپاره علم دی چې چا کې اهلیت یا به واخلي چا کې اهلیت نه پاتې وشي. نو بیا دا کم چې د لویو خلقو زامن یې که نه د علماو زامن یې د پیرانو یې د خانانو یې د نورو غټو غټو خلکو یې د دې د اولاد کې لږه ګستاخي موجود وي. تا به تجربه کړي دې څوک پشمیر کې نه راولي تر دې چې د خپل استاد باره کې هم د دې هغه تصور نه کم چې زمونږ یې دې ځان لږ لوی ګڼي چې مونږ لوی خلق انا یو پکې څه چینګ وینګ غونده ناستو دیوال ته ډډه والې وه. امام مالک فرمایل یا نیخ کې نه یاده څه نخرې یې جوړې کړي ته سبق وایې ګپ لګې دلته. هغه مشران د دین د هغې د کامیابۍ راز دغه و چې هغې علم نه اهل نه ورکو. اوس یو سړی به لس ماشې عقل نه پای کې لس ماشې چې دوو خبرو نه خبر شي که دنیا کې اور ور واچي دا ولې د کې اهلیت نشته. علم دا ضرورتونه دي د دې آداب دي دا اخلاق واړي. دې موضوع باندې محدثینو غټ غټ کتابونه لیکلي دي چې یو سړی به د خپل استاد سره سره وي ساتي. اسې خو دا ټول خلک احناف دي موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو. وایي تا ته پته شته چې هغه د خپل استاد څومره عزت کو ټیچر ډے چلیږي خلک نه سلام ټیچر سلام ټیچر نورې د خپو نه راخي هو پوه شوې. دا هر یو شرعي څیز نه یو مذاق جوړ شوی دی خندنې جوړ شوی دی. امام ابو حنیفه باره کې دا مشهور ده چې کله به سملاسته د خپل استاد کور طرف ته خپې نه کولې په دې بنیاد نه چې ګنې دا قبله ده احترام د وجې او دا هغه مشهور قول دی تاریخ کتابونو لیکلی دی چې د چا نه ما یو حرف تور زده کړی دی نو کاغذ ما مرۍ کې پړې واچي او ما بازار کې خرڅوي زه به اعتراض نه کوم. خلک وایي مخکنو کې علم و اوس خو علم نشته دا بس علم وي بس یو شی وایي هغه فیسبوک باندې خور شي خلک وایي دلیل ته ورته پوهېږي دا پته نه لګي چې د علم وایي یا داسې ګپ شپ وایي. اماناتو کې یو بنیادی امانت دا هم دی چې تاله یو سړي پیسې درکړې تنهایی کې زما تجربه کې ډېر خلک شته دی اسې اصول خدایي چې چا سره تا امانت دی نو یو دستاویز د هغه نه ولیکه او په هغې دوه ګواهان مقرر کړه. لیکن زموږ حال خو ډېر عجیبه دی چې کمانه یو سړی خبر شي چې د سره 1,00,000 روپۍ دي نه بیا ما ژوندی نه پرېږدي دلته حالات برباد شي. یو سړی که چا سره امانت دین او نه هغه امانت کې خودون کې ځان خولی شي او نه هغه امانت اغستون کې ځان خولی شي. چیرې ګندې ما سه امانت اغسته دی په دې وجه مجبوراً هر سړی پټ پپټ چا سره امانت کېږي ټیک ده کېږي مجبوري ده چې کله کېښودی شو نو په کار دی چې کله هغه سړی راشي او امانت غواړي د قرآن حکم دی چې ان تؤدوا الامانات الی اهلها امانت ورکړئ خپل اهل نو ما ګڼ خلک لیدلي هغې ورته د چا مخکې دی راکړي یعنې مسلمان تر دې ځای پورې راورسېده. یو سړی ما ته داسې معلوم دی چې هغه ځان له ځمکه اغسته وه نور وس یې نه چلېده نو خیر میر به یې غوښته دروځي نو یو نیک سړی ورته ښکارېده پیسې به یې روزانه هغه سره جمع کولې د دې لپاره چې 2-3 میاشتې وشي نو د دې بنیادونه به زه کېدم 2-3 میاشتې پسې هغه ته وایي چې زما پیسې اوس راکړه ورته چا مخکې دی راکړي پېژنمه سړی ده
اولې نه منله نو بیا چې ومنله ورته یې چې څنګه دې راکړي هغه شان به در کوم. یې در ودرې کله دې 100 روپۍ راکړي کله 200 تاله به روزانه داسې در کوم. دا خو ما ته معلوم دی مسلمانی زمونږ تر دې حده پورې راغلی ده. قرآن اقیم الصلاة حکم هم کوي لیکن قرآن دا حکم هم کوي چې ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت واپس کړئ خپل. چا یو شی امانت یې خدای پای کې خیانت مه کوئ. آیت کریمه باندې بحث وکړو خو نن آخري یو خبره دی باب کې اور هغه دا چې 22 سوزونه داسي چې خلک هغه امانت نه ګڼي. لکه یو مجلس ته بالفرض هغه مجلس کې یو خبره غیر مناسب وشوه، نه پکار غیر مناسب خبرې کول نه پکار. انسانانی غلطی کی تیش کے راشی دشمنی کے راشی بالفرض تیز خبر اوزی بد ردی اوزی نو بعض خلق دا خپل فریضه غنی چې هغه خبره هغه کمزور خبره هغه غلط خبره با اخلی او بار به خوري او بالخصوص هغه چاته به رسید چې خلاف چې ویل شي. تاسو دا کنه گناہ کبیره ده، دا گناہ کبیره دا غټ گناہ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم کبائرو کې دا خودل دا کبیره گناہ ده ولې په دې و فساد پیدا کیږي. اوس حدیث کې جرازی لا يدخل الجنه قطات هغه نه دک سره مراد. ٹھیک ده یو سړي غلطه خبر وکړه پکار نو لیکن ستاده لپاره دا د کې جایز دي چې ته دا خبره واخلې او هغه سړي ته وګه. دا فریضه نه ده، دا گناہ کبیره ده. دا فریضه ځان لمه جوړوي چې تا زما استاد پسې خبره کړې دا وداغه ته کوم ما پسې چا خبره وکړه ته ما ته وکي استاد په خیال زما زړه به صفا شي دا سړي خلاف او آیا زبد آیا خلاف سویم نه بیا جنگ باندې جوړي. او دا ذمہ داری زمونږ لوی لوی خلق ادا کوي. دا غي خپل فریضه ګڼلې ده چې خامخا یو ځای کې یو غلطه خبر وشوله نو پکار دی چې دا زه بل چاته مرسوم د نیکۍ خبره خو یې چا نه رسوله. ایو حدیث ته اگر چې د هغې اسناد کې کلام شته دی هغه دا چې المجالس بالامانت. په یو مجلس کې کومې خبرې وشي دا به امانت وي. نو په دا هر سړی چې کوم دی د فرعون نه دی که نه د فرعون باره کې مشهور ده کیسه ده. آیا درس کې مونږ کوو کیسه ده کیسه چې فرعون به روزای او یو نایی راوستو او هغه سر کې ښکرو نایی چې وطن باغی مړکو بیا یو خيار نایو نو هغه وی چې رس چل لخ نو دا هغه نمبر چې راغی هغه ورته د جان امان برا کې ٹھیک ده اپو شجدا خو سر کې ښکر ده هغه زبار نه زم بدن نو سیده بیا کور ارسه هلته کیو ډېر موده شو ډېر موده ډېر زیات خبر فرعون ورته ویلې چوم پوه ال ویل واړم ال اپوه شو چې انسان هر څه برداشت کولی شي خو پوټې خبره دی نشي برداشت کولی پړکې چویس هغه ورته یاره احسانات دې موږ سره ډېر کړي یو کوی ولري او که دسته ورته زما سر چې سم کې که نه نو هلته کې ځه او کوی کې خلق کته کوه او چغه پکې وه چې د فرعون سر کې ښکر دی. دا کیسه ده مسله نه ده خو د انسانانو مزاج ښیي چې د انسانانو مزاج دا دی چې دی به هېڅ بېسا خبره راوباسي دا مه کوئ. د دې آیت کریمه لاندې مفسرین دغه هم لیکي ان تؤدوا الامانات الی اهلها مه کوئ دا خبره. البته ستا د یو سړي مخکې خبره شوې ده هغه نه یېره شوي هغه ستا تپوس کي بھیا خبره څه وه په صرف هغه ته یې وکړه هغه اهل دی بل څوک اهل نه دی. زما په خیال کې تاسو په دې آخري خبره باندې عمل وکړه نو 99% فسادات چې کوم دي دا باز خود ختم شي. 99% فسادات د هغې جرړه هم دا قطت دی
دا چغلې کول دي چې پلان کې خدای او پلان کې خدای. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.